हाँ जी बच्चे, सो स्टार्ट करते हैं। आपां अज दा अपना टॉपिक आ बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशनस, यानी कि बहुघाती समीकरण। नवा ट्रेंड आ, ठीक है। नवे टाइम के पेपरां च आना शुरू होया, पहला इन्नी इंपॉर्टेंस इहदी कदे भी नहीं सी हुंदी पेपरां च। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशनस, ठीक है। लो जी, बहुत सिंपल जी गल आ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं पढ़िया किवें जावे, किस तरीके नाल करिया जावे, ठीक है। पहलां तां असीं ये समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुंदी की है, एक बहुघाती समीकरण हुंदा की है। देखो, सब तो पहलां तां सानूं ना एक चीज़ समझ लैनी चाहिदी है, नंबरस की खेड की है, संख्यावां की खेड की है। पहलां असीं थोड़ा जिहा ना नंबरस, जिन्हों कि असीं पंजाबी च कह दिंदे हां संख्यावां, इन्हां बारे थोड़ा जिहा समझ लईए, ठीक है। मतलब कि नंबरस जिहड़े आ वो किस किस तरीके दे हो सकते हैं, ठीक है। देखो, एक गल तां सानूं बहुत स्पष्ट होनी चाहिए आ नंबरां नूं लैके, ठीक है। कि जिवें आपां नूं किसी ने कहता कि बेसिकली नंबर वास्तविक ते काल्पनिक दो प्रकार दे हो सकते हैं। मतलब जां तां एक नंबर हो सकता है कि वो रीयल होऊगा, वास्तविक होऊगा, जां एक नंबर की होऊगा इमेजिनरी, काल्पनिक नंबर होऊगा, ठीक है। वैसे एक नंबर वास्तविक कदों आ ते जानी कि रीयल कदों आ ते इमेजिनरी कदों आ। जे असी जस्ट ये बारे देखना होवे ना, सब तो सौखी डेफिनेशन जिहड़ी मैं समझदा कि एक रीयल नंबर की हो सकती है वो ये आ, जित्थों तक मैथ, जिहड़ी क्लास तक मैथ बेस बहुत जरूरी है, जिहड़ी क्लास तक मैथ्स जरूरी है वो किहड़ी क्लास है? 10वीं तक। 10वीं ICSE बोर्ड की पढ़ना, उत्थे 8वीं तक ही जरूरी है, ठीक है। तो 10वीं तक मैथ जरूरी है। 10वीं तो बाद तुहाडे कोल एक ऑप्शन हुंदी है कि मैथ वाले बच्चे बनना है कि बिना मैथ वाले, ठीक है। मैथ स्टूडेंट, नॉन मैथ, यानी कि साइंस, नॉन साइंस, इस तरीके नाल। तो जदों असी 10वीं क्लास तक मैथ पढ़ते हैं तो जिहड़े नंबर असी 10वीं क्लास तक पढ़े हैं ना, वो सारे ही वास्तविक नंबर ने, वो सारे रियल नंबरस ने। तो जिहड़े 10वीं तो बाद सानूं नवे प्रकार के नंबर टक्करदे आ, अजीब जे नंबर, वो की हुंदे आ? इमेजिनरी, वो काल्पनिक नंबर ने। किवें? चलो हुण देखते हैं, पछाण भी कर लीए आपां। ये दसो कि 18 तुसीं 10वीं क्लास तक नंबर सुनिया सी? 18 सुनिया होऊगा, ठीक है। 18/5 सुनिया होऊगा, ओबवियस जी गल आ, ठीक है। उस तो बाद की तुसीं एक नंबर 0.8 10वीं क्लास तक सुनिया सी? सुनिया होगा, ठीक है। उस तो बाद रूट ऑफ 35 की 10वीं क्लास तक सुनिया सी? सुनिया होगा, हाँ। माइनस दा रूट 3 10वीं क्लास तक सुनिया सी? माइनस रूट 3 10वीं क्लास तक 2 माइनस रूट 3 कभी पढ़िया नहीं। और 9वीं क्लास च गूगल सर्च करके देख लो, 9वीं के सवाल एवें दे उहदे हुंदे आ कि 2 + रूट 3 का स्केयर कितना होऊगा, या 2 - रूट 3 का स्केयर कितना होऊगा। आम ही गल करके सुने असीं। ये सारे ही नंबर चाहे रूट च होवे, रूट के बाहर माइनस लग्या होवे, पॉइंटां च यानी कि दशमलव, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं कहना इनू, आपां कहांगे परिमेय संख्यावां, ठीक है। परिमेय इंग्लिश च इहदे वास्ते शब्द वरतांगे रैशनल नंबर। किहड़े नंबर? रैशनल नंबर, ठीक है। वैसे जे कई बारी ना कोई कह दिंदा हुंदा कि मैथ्स पंजाबी च पढ़ा दो, तो जदों पंजाबी च पढ़ा दईए फिर वो कह दिंदे आ कि नहीं मैथ्स इंग्लिश च ही पढ़ाओ, वो सही है। पर खैर तुहानूं पता होना चाहिए कि 18/5 की है, एक रैशनल नंबर आ, एक परिमेय संख्या है। खैर इन्ना कुछ इस बोर्ड पर लिखता, इस तो अद्धियों ज़्यादा चीज़ों के जहाज़ बन गई साडे वास्ते कि आखिर ये कहानी है की है। ये सारे नंबर असी 10वीं क्लास तक सुने हैं। फिर जे सारे नंबर असी 10वीं क्लास तक सुने हैं, ये सारी वास्तविक संख्यावां की गिणती च आउंदे आ। इन्हां सारिआं नूं असी रियल नंबर की कैटेगरी च मनदे हैं। इस तो बिना फिर वो किहड़ा नंबर आ जिहड़ा असी 10वीं क्लास तक नहीं सी सुनिया? बड़ा अजीब जिहा नंबर होवे कोई, ठीक है। अजीब जे रंग च इहनूं आपां फिट करदे हां। कदी तुसीं रूट दे विच -5 सुनिया सी? रूट दे विच कदे नैगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या कदी 10वीं क्लास तक नहीं सुनी गई, तो रूट दे विच कदे नैगेटिव हुंदा भी नहीं।
रूट दे विच कदे भी नैगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ 4 का रूट हो सकता है 2, पर -4 का रूट कदे भी कुछ नहीं निकल सकता। रूट दे अंदर मतलब कि वर्गमूल दे अंदर कदे भी नैगेटिव साइन आ ही नहीं सकता। जे आ गया तो फिर रियलिटी च वास्तविकता च कोई नंबर भी है नहीं। फिर दिस इज डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। ये किहड़े नंबर होंदे आ? इमेजिनरी नंबर। इन्हां इमेजिनरी नंबरां दी स्टडी जिहड़ी है ना वो 11वीं जमात तो शुरू होंदी है। बस इसे करके ये इमेजिनरी ने, बाकी सारे नंबर किहड़े आ? रियल नंबरस ने। आ गल समझ आ गई? ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, नहीं सी पता, इस करके ही इमेजिनरी है। सो घबराउण की कोई लोड़ ही नहीं कि रियल नंबरस नूं लैके सानू कोई गल नहीं समझ आई। ठीक है, हुण मैं रियल नंबरस नूं लैके वास्तविक संख्यावां नूं लैके एक रेखा बनाऊंगा, एक नंबर लाइन तैयार करूंगा। दिस इज़ अ नंबर लाइन जिन्हों आपां संख्या रेखा कहने आ। इस संख्या रेखा ते इस नंबर लाइन ते एक गल याद रखियो, सब तो केंद्र बिंदु च सारियां दे सेंटर च एक नंबर हुंदा है, दैट इज़ 0। ठीक है, तो एक गल बहुत क्लीयर समझियो, ये जिहड़ी लाइन है ना, ये रेखा जिहड़ी है, ये लाइन अपने उपर सिर्फ रियल नंबर्स ही फिट करती है, कोई इमेजिनरी नंबर इहदे ते नहीं आउंदा। इस नंबर लाइन दे इस दिशा च इस नंबर लाइन दी इस दिशा च इस नंबर लाइन दी इस दिशा दे विच किहड़े संख्यावां आउंदियां ने? गुणनात्मक। किहड़ियां? पॉजिटिव नंबरस। ठीक है, हुण मैनूं नहीं पता कि तुसीं गुणनात्मक शब्द लिखना पसंद करोगे कि पॉजिटिव लिखना पसंद करोगे, पर ये सब तो वधिया सिंबल है कि इधरले पासे नूं पॉजिटिविटी ते इधरले पासे नूं ऋणात्मक संख्यावां, इंग्लिश च की कहांगे? नैगेटिव नंबरस। 0 बिल्कुल सेंटर च। ठीक है, एक पासे पॉजिटिव नंबरस ने, एक पासे नैगेटिव नंबरस ने, 0 बिल्कुल सेंटर च। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੇजिनरी नंबर आना नहीं, सिर्फ ਤੇ सिर्फ रियल नंबरस ਦੀ ही खेड रची जानी है। सिर्फ ਤੇ रियल नंबरस ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ? 0 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ? 1। ਕਿਹੜਾ? 1, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 4। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਨੰਤ, अंतहीन, जिन्हों आप अनंत कह सकते हैं। इंग्लिश च उहदे वास्ते शब्द वरत्या जाता है इनफाइनाइट या इनफिनिटी। तो वह सिंबल की है भला? आ वह सिंबल भी ड्रा करता मैं एवें जिहदा, बस इनू इनफाइनाइट कह देंगे। हाँ, मैं माइनस वाले पासे नूं तुर पो, मैनू कोई इतराज नहीं। इधर 0 तो पहला नंबर किहड़ा आऊगा? -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5 ते अंत तक जाते जाते इधर भी अनंत, पर वो माइनस का अनंत, माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, ये तकरीबन एक नंबर रेखा तैयार हो रही है। ठीक है, इस नंबर लाइन के उपर तुसी 0 भी लिख लिया, 0 तो बाद 1 भी लिख लिया, 1 तो बाद 2 भी लिख लिया, 2 तो बाद 3 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, उधरले पासे भी -1, -2, -3 सारा कुछ लिख लिया। ठीक है, सो ये तो चीज़ आपां नूं चंगी तरह समझ आ गई कि ये कहानी है की है। ठीक है, ये सारे नंबरस जिहड़े आ, हुण एक गल दसो, इस लाइन का नाम की है? इस लाइन का नाम की आ? इनू की बोलिया सी मैं? नंबर रेखा, मतलब कि संख्या रेखा, जां की कहा सी मैं? नंबर लाइन। पर इनू एग्जैक्टली मैं नंबर लाइन नहीं कहूँगा, ਇਹਦਾ सही नाम मैं इत्थे लिखन लगा। हुण आ चीज़ आ, शायद ये नाम तुहानू ना पता होवे कि दिस इज़ कॉल्ड रियल लाइन। इनू किहड़ी लाइन कहीदा है? रियल लाइन, वास्तविक रेखा। ये भाई रियल लाइन है, याद रखियो। रियल लाइन मतलब हुण तुहाडे दिमाग च आ गई कि हर एक वो नंबर जो रियलिटी च एग्जिस्ट करता है, जो वास्तविकता दे च एग्जिस्ट करता है, वो इस रेखा ते फिट करना ही करना है तुसीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 1, ਲੈਕਚਰ 2 ਤੇ ਲੈਕਚਰ 3 ਚ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ कई बारी जो मैं बेसिक लैक्चर 1, 2, 3 रिकॉर्ड किया सी ना, उदों क्लास च कोई नहीं सी, वो जस्ट एक रिकॉर्डिंग सी, तो शायद उस तरीके का माहौल कई बारी बन भी नहीं पाता पढ़ाते हुए, जिहड़ा उदों बनता है जो सामने स्टूडेंट्स होण। सो अज भी उही गल आ, बेसिक लैक्चर 1, बेसिक लैक्चर 2 तो बेसिक लैक्चर 3 का एक मिश्रण आ, मिक्स करके हर एक चीज़ दसी जानी आ नंबर लाइन आ। ठीक है, इनू असल च कहना है रियल लाइन, वास्तविक रेखा। इस रेखा ते हर एक नंबर फिट होऊगा जिहड़ा रियल नंबर हुंदा है। ठीक है, जिहड़ा वास्तविक नंबर हुंदा है। ये दसो, रियल नंबर हर एक नंबर आ जो 10वीं क्लास तक तुहाडे तो जिहदे तो तुसीं वाकफ सी, हर एक नंबर रियल नंबर आ।
कि 0.5 0.5 ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਲਿਖੂੰਗਾ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? 0 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.5 ਡੈਣ ਆਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ 0.5 ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ 0.5। हाँ चलो इदा करो, ये भी गल क्लीयर हो गई कि ये भी एक रियल नंबर है। जे मैं ये कहां कि 2.3 रियल नंबर होगा तो माइनस का 2.3 वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार। माइनस का 2.3 कितों आऊ, कितने फिट होगा भला? -2 तो इधर तो -3 तो पिछे किते इत्थे जाके फिट होगा की भला? माइनस का 2.3 आ भी गल क्लीयर हो गई। ये भी रियल लाइन ते फिट कर गया। हाँ हुण ये दस दो एक नंबर मैं होर फिट करना है 7/5। किहड़ा नंबर? 7/5। हुण तुहानूं ये नहीं पता लगना कि 7/5 फिट कित्थे करिए। वो डिवाइड डूइड करके देख लो 7/5 5 1 5 1.4 1.4 आ गया। वो फिट हो रहा इत्थे किते? बिल्कुल हो रहा है। वो शायद इत्थे किते फिट होऊगा, सॉरी 1.4 लिखता इनू। वो तो चलो आप हिसाब जिहा ला के देखिया सीगा। नंबर की है 7/5 7/5 आ लो जी इत्थे फिट हो गया। हुण एक नंबर होर फिट करके दो मैनू 11/4 माइनस का 11/4 कि वो रियल नंबर होगा माइनस का 11/4। पहला तो 11 नूं 4 नाल डिवाइड करके दसो की बनता है? 11 नूं 4 नाल डिवाइड करके बनूगा 2.75 2.75 पर माइनस का 2.75 आ, माइनस का 2.75 आ। चलो इदा रुक जाओ 15/4 कर लो, भीड़ थोड़ा पावांगे आप इत्थे। 15/4 माइनस का 15/4 कितना होगा भला? 3.75 यही होगा। 3 माइनस का 3.75 -3 तो अगे तो -4 तो पिछे इत्थे किते आऊगा माइनस का 15/4। आ गल दसो समझ आ गई एक चीज़? ठीक है। हुण ये दस दो एक नंबर होर रूट का 2 2 दे उपर रूट रियल नंबर ही है, कोई कल्पना नहीं। रूट का 2 का रूट वैसे 2 के रूट की वैल्यू होंदी कितनी है? हुण तुसीं कहोगे इहदी वैल्यू नहीं सानूं पता। 9वीं क्लास दे विच जिहड़ा दूसरा चैप्टर है ना मैथ का 9वीं क्लास च उत्थे ना 9वीं वाली मैडमां सिखाउंदियां हुंदियां कि रूट 2 की वैल्यू एवें करके लईदी है। वो पता की करदियां हुंदियां सानूं? वो सानूं एवें सिखाउंदियां सी, पता नहीं तुहानूं सिखाया गया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि 9वीं क्लास असी मतलब कि जैन टीचर्स तो पढ़े हैं तो ओबवियस जी गल आ उन्होंने तो कल्ले बॉयज़ के स्कूल च पढ़े हैं। ठीक है, मतलब कि जिथे कल्ले बॉयज़ का सानू हमेशा ही खतरा होंदा सी कि बई ते दूजी गल उदों आ भी कॉपलर पनिशमेंट जिहड़ी है बच्चों वाली इहदा भी कोई कॉन्सैप्ट नहीं सी हुंदा। ठीक है, कि ये होनी चाहिए है कि नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस चीज़ का इहो जिहे कानूनां दा जिहड़ा वो फायदा चकदे सीगे। तां खैर सानू अज भी याद हो गल। तां आ लो जी वो पता की करते सी कि एक इदा करो एक स्केल लो, एक स्केल ते 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खिच्चो, फिर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन इधर खिच्चो। इन्हां दोवां लाइनां दे विच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। फिर वो कहते सी इत्थे पाइथागोरस की थ्योरम लाओ जिहड़ी पढ़ाई है। तो याद आ जाती सी आपे कि पाइथागोरस पढ़ाई है रूट ए का स्केयर प्लस बी के स्केयर का रूट। ठीक है, फिर वो कहते सी आ की बनया, असीं कहते सर √2। फिर कहते सी स्केल रखो इनू मापो कितना बनया। फिर असीं माप लेंदे सी, असीं कहंदे सी कि 1.4 के नेड़े तेड़े आ, बस वो कह देंगे सी कि √2 की आही वैल्यू निकलती है। तरीका तो बहुत कॉन्सैप्चुअल सी उन्हां दा, मैं जस्ट उहदा एक्सप्रैशन के तरीके नाल दस्सिया कि इस तरीके नाल शायद उहनूं आपां कढ सकदे सीगे। तो जे नहीं पता तो माड़ी गल आ, जे पता है तो बहुत वधिया गल आ कि √2 की वैल्यू 1.4 होंदी है। कितनी होंदी है? 1.4। मान लो जे √2 की वैल्यू अपने को 1.4 निकल भी आई है तो वो कित्थे फिट होगी भला? √2 किते 7.5 कितना आया सी? 1.4 बस वो नेड़े तेड़े ही किते एदी किते नेड़े तेड़े इत्थे एक वैल्यू निकल के आऊगी किहदी भला? √2 की। ठीक है, किहदी वैल्यू निकल के आऊगी अपने को? √2 की। आ लो जी √2 की वैल्यू भी ये नेड़े तेड़ी आ गई। जे कोई मैनू ये कहे कि माइनस का √3 रियल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल। रूट के बाहर माइनस होवे तो मैनू कोई एतराज़ नहीं, रूट के बाहर माइनस आ तो √3 की वैल्यू भी एवं ही कढ़ते सीगे वो। ठीक है, फिर वो कह देंगे सी एक पासे √2 जिहड़ा कढ़िया है 1.4 एक पासे उन्होंने रखो, एक पासे उन्होंने रखो तो फिर इनू कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उतों √3 कढ़ लेंदे सी, ओहदी वैल्यू निकल के आई सी 1.73।
ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਰੂਟ 3 ਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1.7 3 ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1.7 ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਰੂਟ 3 ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਭਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਰੂਟ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1.414 ਰੂਟ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1.732 ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਮੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰੱਖਤਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਕੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਭਿੰਨ 'ਚ ਆ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇਖਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਮੈਥ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਠੀਕ ਆ ਆ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਠੀਕ ਆ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਰੂਟ ਦੇ ਕੱਲਾ 5 ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ 5/2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5.3 ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਬਸ ਉਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਮੈਜਨਰੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 1/2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਗੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਠੀਕ ਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰਿਮੇਯ ਅਪਰਿਮੇਯ ਠੀਕ ਆ। ਪੱਪਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਯਈਆ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐੜਾ ਅਪਰਿਮੇਯ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਪਰਿਮੇਯ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬਟੇ ਹਰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ
इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਹੀਣ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ √2, ਠੀਕ ਆ, √2 ਇੱਕ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, √2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਅੰਤਹੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ 1.414, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ 1.4, फिर बदल गया, मैं अगली बार दसती 1.41 दूजे स्टैप तक जाके, फिर मैं हुण दस रहा 1.414। तुहानूं पता है वैल्यू कदी मुकदी नहीं, 1.4 1 3 2 7 8 9 12, मतलब कि 4 2 1 एक तो ये अखर कदी रिपीट नहीं होंदे। पहली गल तो यह आ कि इररैशनल नंबर की होना चाहिए? इररैशनल नंबर वो आ कि जिन्हों P/Q की फॉर्म च लिखिया ना जा सके, तो जां ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। √2 ਦੀ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1.4 1 2 7 9 1 4 1 5 2 3 4 ਅੱਖਰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਦੀ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? P/Q ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੌਨ ਰਿਕਰਿੰਗ ਨੌਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। √2 √3 ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ? ਪਛਾਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ √4 ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 2। √9 ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਪਰ √10 ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ √10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪਾਈ। ਸੁਣੀਏ ਕਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ? ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਪਾਈ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਆਸਕਰ ਵਿਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਕਰਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਜੀਕੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੌਂਟ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪਾਈ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਉਹ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਰੈਂਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਿਸਿੰਗ ਪਟੇਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਸਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸੇੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ 22/7 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਆ ਜਾਂ 3.14 ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.1478124 ਨੌਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨੌਨ ਰਿਕਰਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ 3.14 ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕਰ, ਔਰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। 22/7 ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 22/7 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਅ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਮਨ ਕਿ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਬਸ ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ P/Q ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ 4। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 5 ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 5/1 ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ 0.8 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? 0.8 ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? 0.8 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 8/10 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 22/7 ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। 22/7 ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਕਿ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਆ? 22/7 ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰਬ ਕਰਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ? 22/7 ਨੂੰ 22/7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮਤਲਬ 22 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 22 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 22 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3.14 ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 28 57 ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 22/7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 22/7 ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਈ ਤੇ 22/7 ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ 22/7 ਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ πr² ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਲੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 22/7 ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ 22/7 ਤੇ ਪਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ,
सेम आ, रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। बस नॉन रिपीटिंग कि रिपीट नहीं करना चाहिए अपने आप किसी भी तरीके नाल, ठीक है। मतलब अपने आप को दोबारा जन्म ना दे रिकरिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग सेम वही चीज़ है। सो मतलब कि रिपीटिंग तो रिकरिंग का मतलब ये हो गया कि रिपीटिंग्स तो लगातार 3.33333, रिकरिंग का मतलब आ देखो इन्हें अपने आप को 22/7 ने अपने आप को रिपीट तो नहीं सी किया पर रीअकर कर लिया सीगा, मतलब अपने आप को 1 4 7 8 तो बाद दोबारा रिपीट कर लिया सीगा। सो इनू मैं ओवरऑल शब्द ये वास्ते रिपीटिंग ही वरत देना ताकि अपने वास्ते सौखा हो जाए शब्द। तो कुल मिला के एक गल दसो, कहानी क्लीयर हो गई ना कि भाई भावें ये नहींगा हुणे दसो, चलो एक आए दसो आ 10/3 नूं मैं रैशनल की कैटेगरी च रखा कि इररैशनल की कैटेगरी च रखा। 3.333 ये तो वैसे ही रिपीट कर गया, रिकरिंग करने की लोड़ ही नहीं पई, ये तो सीधा ही रिपीट कर रहा है। जेड़ा नंबर रिपीट कर रहा होवे नाल दी नाल जां एक स्टेज तो अगे जाके वो सारे दे सारे नंबर रैशनल्स की कैटेगरी च आउणगे। ये दसो, चलो ये भी दस दो, रूट ऑफ 4 का रूट कितना होंदा है 2, तो 2 कैन भी रिटन एज 2/1, कहानी क्लीयर, ठीक है। रिकरिंग और रिपीटिंग और P/Q, रिकरिंग करके दिखाया सी 22/7, रिपीट करके दिखाया 10/3 तो P/Q च बाकी सारे लिख के दिखाते तुहानूं मैं। ਇਹਦਾ मतलब ये सारे दे सारे नंबर किहड़े आ, ये रैशनल नंबर ने। यार इररैशनल तो फिर थोड़े रुक गए। हुण आपां अपने चार्ट नूं की कीता, आपां अपने चार्ट नूं अगे लै गए। हुण देखो ਇਹਦਾ मतलब तुहानूं पहली गल तो यह आ, कई बारी कोई ये कह दिंदा कि सानूं ये चार्ट क्यों लभदा क्यों नहीं। चार्ट लभे किवें, चार्ट अपने आप च इनकंप्लीट ही आ जदों तक हुण इहनूं आप ही बनाउणा पैना तुहानूं। हुण अगे आ जाओ, इत्थों अगे कहानी ये आ गई कि वो तो गए, हुण अगे की आ, ये नंबर अपने अगे 2 प्रकार अगे निकल आउणगे। मतलब रैशनल नंबरस नूं अगे कैटेगराइज करांगे आपां, किहड़े नंबरस नूं कैटेगराइज करांगे आपां अगे, रैशनल नंबरस नूं कैटेगराइज करांगे हुण आपां अगे, क्योंकि इररैशनल नंबर दी अगे कोई क्लासीफिकेशन नहीं। रैशनल नंबर दी पंजाबी की सी भला अपने कोल, परिमेय संख्यावां। हुण उन्हां दी अगे क्लासीफिकेशन होनी आ। इहदे विचों नंबर 2 प्रकार दे निकल के आउणगे। किन्ने प्रकार दे, 2 प्रकार दे। इहदे चों एक नंबर निकलणगे इंटीजर्स, एक निकलणगे नॉन इंटीजर्स, एक इंटीजर्स एक नॉन इंटीजर्स। आ लो जी, एक इंटीजर्स ते एक नॉन इंटीजर्स। वैसे हजे तक मैं भुलिया नहीं कि अपने चैप्टर का नाम आ क्वाड्रेटिक, ठीक है। पर समस्या ये नहीं, समस्या आ उस तो भी गंभीर सी कि क्वाड्रेटिक दे विच मैं कह देना सीगा कि इहदे रूट्स जिहड़े आ, इहदियां सिफरां जिहड़ियां ने वो परिमेय होणगियां जां रैशनल होणगियां। तुसीं मेरे मूंह वल देखी जाना सी, मैं तुहाडे वल कि कहानी की हो गई। इस करके मैनूं उत्थों तक जाण तो पहलां माड़ा जिहा मुੱਢ बन्नना पिया कि बई ये नंबर हुंदे की आ, ठीक है। तां इंटीजर्स ते नॉन इंटीजर्स। तां दूजी गल मैनूं ये भी टेंशन हुंदी है कि घट्टो घट्ट वो जरूर देख लैण जिन्हां ने 8वीं 9वीं नूं मैथ पढ़ाउणा है, ठीक है। क्योंकि जे वो इनू चंगी तरह देख लैण तां घट्टो घट्ट मैं कहना कि सेंटरां च, कोचिंग सेंटरां च भीड़ घटे। साडे कोल तां जिन्ने स्टूडेंट्स हैगे आ मोर दैन सफिशेंट आ। साडा गुजारा उदों भी चलण लग पैना है जदों इस लैवल ते पढ़ाई का स्तर वध गया। फिर भी सानू कोई नुकसान नहीं गा, मैनू तो डैमेज नहीं गा उस चीज़ का। पर एटलीस्ट सानू ये गल्लां 8वीं 9वीं के पद्धर ते जे पता होंदियां ना तो 10वीं के मैथ च सानू बहुत गल्लां सी जिहड़ियां क्लीयर हो जांदियां। तो शायद उस हौसले च किन्ने जाने 11वीं 12वीं च मैथ रख लेंदे। तो 11वीं 12वीं च मैथ पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, चंगा सबजैक्ट है एक। बाकी विषयां ते थोड़ी समझ बनाउण च जिन्ना तगड़ा रोल मैथ का है तुसीं सोच भी नहीं सकते। मैथ पढ़िया बंदा जिहड़ा है ना वो हिस्टरी च भी इहो जिहियां इक्वेशनां फिट करता है कि उन्होंने पता लग जाता है कि प्लासी की लड़ाई तो पहलां की होया होऊगा तो उहदे कॉन्सीक्वेंसिस वो इन्हां चीज़ां नूं मैथ दीयां इक्वेशनां च नाल रिलेट करता है। तो इतिहास हमेशा ही जे तुसीं समझोगे तो इस तरीके नाल एक पैटर्न च ही चलता है। खैर इंटीजर्स ते नॉन इंटीजर्स इनू कहते आ पूर्ण संख्यावां, ये गैर पूर्ण संख्यावां। हुण कहते कि जिहड़े रैशनल नंबर ने उन्हां चों वो नंबर जिहड़े अपने आप च पूरे ने, तुसीं कहोगे अपने आप च पूरे ने किहड़े भला, 0 अपने आप च पूरा नंबर आ, 1 अपने आप च पूरा नंबर आ, 2 पूरा है, 3 पूरा है। होर आ जाओ, -1 पूरा है, -2 पूरा है, -3 -4 ये सारे नंबर की ने भला इंटीजर्स। इस तो बिना चाहे तो नंबर दशमलव च प्लस वाला भावें ऋणात्मक आ मतलब माइनस का 2.8 भी होवे, भावें कोई नंबर 5/7 आ, भावें कोई नंबर -3/2 आ, भावें कोई नंबर बस
ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ? ਨੌਨ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਆਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਪ ਚੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੋਂ। ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ ਨੌਨ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ? ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ? 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੋਣ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੇ ਨਾ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਕੀ ਬਣਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ? ਸੰਪੂਰਨ। ਬਸ ਉਹ ਪੂਰਨ ਆ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ? ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਆ ਐਨਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਨੀਗਾ, ਐਨਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਅਗਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, 2 4 6 8, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। ਹਾਂ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਔਡ ਨੰਬਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 1 3 5 7, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਨ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਥ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਈਵਨ ਔਡ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਜ ਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਭਾਜ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਤੋਂ, 2 3 ਕੀ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ? 2 ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। 7 9 9 ਨਹੀਂ, 11 13 17 19 23 38। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? 4 6 8 9 10, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਲ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। 1 ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੋਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ। 2 ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਨ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਨੌਨ ਇੰਟੀਜਰਸ ਅੱਗੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੇ,
ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਭਿੰਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾ 0.8 1.4। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ 2/5 5/2 ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5/2 ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ 2/5 ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਟੌਫੀਆਂ 2 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ 5 'ਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ 5/2 ਇਜ਼ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਚਾਕਲੇਟਸ ਸੋਚੋ 5 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। 5/2 ਦੀ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5/2 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਭਿੰਨ ਤੇ ਅਸੰਪੂਰਨ ਭਿੰਨ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਿੰਨ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 2/5 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ 5/2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। 2/5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਐਡਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੌਨ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਔਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਤੇ ਨੌਨ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਚਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ 2x ਜਮਾ 8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2x ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। 2x ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। 2x ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 2x ਮਾਈਨਸ 8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ y, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x ਮਾਈਨਸ 8। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਦੇਖੋ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x ਮਾਈਨਸ 8। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x ਮਾਈਨਸ 8, y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x ਮਾਈਨਸ 8। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਰੀਜਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਓਰੀਜਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਏ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਧੁਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈ ਧੁਰਾ, ਕਿ ਵਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਕਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੋਟੋ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਨਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x 8 ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x 8 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 5, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, 2 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10, 10 ਮਾਈਨਸ 8 y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, y ਆ ਗਿਆ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਵੱਲ ਨੂੰ 5 ਜਾਓਗੇ ਤੇ y ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਓਗੇ 2। ਤੁਸੀਂ x ਵੱਲ ਨੂੰ 1 2 3 4 5 ਗਏ 1 2, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x ਵੱਲ 5 ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ y ਵੱਲ 2 ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5.2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ x ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 0। ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -8। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ x ਵੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। y ਕਿੰਨਾ ਹੈ -8, ਉਹ -8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਭਲਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ 7 24 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਵੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ -8, ਸੌਰੀ ਉਹ x ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ y ਵੱਲ -8। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ x ਦੀ ਘਾਤ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x 8। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਕਿੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 0। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ x ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 0। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ y ਬਿਲਕੁਲ 0 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ। x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ 0। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ x ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ y 0। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤੁਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ y ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 0। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇ ਉਲਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉਲਝੇ ਨਾ, x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, y ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਆ ਕਿੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ x0 ਆ ਕਿ y0 ਆ? y0 ਆ। ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ x ਲਿਖੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ y। ਕਿਹੜਾ 0 ਆ ਭਲਾ? y। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ y ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ? 0। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ y ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। x ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਆ ਰਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਚ y ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ? 0। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ 2y - 8, 2y ਉਧਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 8 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ 2 ਗੁਣਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8। 2 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ? ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ y ਨਾਲ। ਤੇ y ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ x ਸੀ ਨਾ, ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲੌਜੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ 1 ਆ 2 ਆ 3 ਆ 4 ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਭਲਾ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਆ, ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ? ਓਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਆ? 4। ਉੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਨੇ? ਇਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਰੂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੜ, ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਨੇ। ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਟ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਫਰਾਂ, ਸਿਫਰ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰੂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੇਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੂਗਾ। y ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, y ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਿਫਰ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਹ 0 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 0 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ y ਨੂੰ 0 ਕਰਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ 0 ਕਰਤਾ ਭਲਾ? y ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ x ਦਾ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਵ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਆਇਆ ਭਲਾ? x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ 4 ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਵ ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ? 0 ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x - 8, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਆਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਾਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਊਗੀ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ y = x + b ਵਰਗੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਰੇਖਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ? ਰੂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? x ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ, x ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ 0 ਕਰਦੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ 0 ਕਰਦੇ?
ਜਿਹੜੀ y ਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਆਹੀ ਆ ਵਿਚ ਮੇਕਸ y 0। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ y 0 ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਊਗੀ? x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਊਗੀ? x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਈ, x ਦੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰੂਟ ਹੋਵੇਗੀ। x ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਰੂਟ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ x ਦੀ ਉਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, x ਦੀ ਉਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੁਝ ਰੂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ, y 3x + 9 ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। y 3x + 9 ਤੇ ਨਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹੀ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਆ। ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ y ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਦਾ? 0। ਉਹ 3x + 9 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ? 0। 3x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? -9। x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? -9/3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ -3। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਤੇ y 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ -3। ਇੱਥੋਂ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰੂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ ਕਲੀਅਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 3 × 0 + 9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -3। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ y ਦਾ 9 ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ? x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ? y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ x 0 ਤੇ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਾਂ? 9। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ? -3। ਜੇ ਮੈਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤੁਰਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਪਰ 3 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ -3? -3 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ x -3 ਤੇ y 0। ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ। y ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ? 3x + 9। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, x ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਬਣੂਗੀ? ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ। ਲਾਈਨ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਐ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਕੱਢਤੀ ਲਾਈਨ। ਆਹ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ? ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਆ ਭਲਾ? 1 ਰੂਟ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? -3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? 2x + 3y = 4, y - 2x = 3, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ XY ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਥ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
जे 10 ਲੈਕਚਰ ਮੈਥ ਦੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਥ ਚੱਜ ਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 3x ਪਲੱਸ 4y ਮਾਈਨਸ 12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ 3x ਪਲੱਸ 4y ਮਾਈਨਸ 12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ? ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਦਾ? y ਨੂੰ। ਕਰ ਦੋ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ। ਓਹੋ, ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। 3x ਮਾਈਨਸ 12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। 3x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12, x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1 2 3 4, ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ 4,0। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਡਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? y। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ x ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਭਲਾ? 4। ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ x ਨੂੰ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ x 0 ਤੇ y 3, ਮਤਲਬ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? 3। 1 2 3, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 0,3। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਦਈਏ? ਆ ਲਓ ਜੀ, ਬਣ ਗਈ ਲਾਈਨ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ। ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇੱਕ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ x ਆ ਤੇ ਇੱਕ y ਆ। x ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਆ? 1। ਉਸ ਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਕਿ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4? x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਆ? x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ? y ਨੂੰ। y ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੂਟ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਦਾ? 0। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? 0। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ? This equation has how many zeros? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਫਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? x ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਦਾ 4 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਕਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ x ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਫਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 4 ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆ? 0 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਟ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੀ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax ਪਲੱਸ b, ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ? a ਤੇ b ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ। a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਪਲੱਸ 3। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੀ? ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਸਮੀਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਆ? ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ x ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1 ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
2 कित्थे भला x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 x ਦੀ ਘਾਤ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ 5ਵਾਂ ਕਿ 6ਵਾਂ ਕਿ 7ਵਾਂ ਕਿ 8ਵਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਜ਼ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਨੇਚਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੂਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੂਗੀ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ y = ax² + bx + c ਬਰਾਬਰ ਹੈ y ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੂਗੀ ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੂਗੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਆ ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿ 1 ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੱਟ ਗਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਵੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਅਲਾਂਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ XYZ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਬਣਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 0 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੂਗੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੂਗੀ 0 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਆ ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਬਣਦੇ ਆ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਟਾਈਪ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਸ ਲੂੰਸ ਜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਰਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਸ ਲੂੰਸ ਮਿਰਰ ਵਾਲਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਸ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਆ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਆ, ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? 2 ਰੂਟ, 1 ਰੂਟ, 9 ਰੂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ, 1 ਸਿਫਰ ਤੇ 2 ਸਿਫਰਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ? 2। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। y ਬਰਾਬਰ ਹੈ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ? y ਬਰਾਬਰ ਹੈ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4। x ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। x ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਵ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀਦਾ? y ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, 2। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਸਕੁਏਅਰ, x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਸਕੁਏਅਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਿ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਭਲਾ? a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਪਲੱਸ b। ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਪਲੱਸ b। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ a ਮਾਈਨਸ b ਗੁਣਾ a ਪਲੱਸ b। ਦਿਸ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਥ 'ਚ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ x ਗੁਣਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ x ਗੁਣਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕੌਣ 0 ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਤੇ y ਦੀ 0 ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ 5 ਗੁਣਾ 0? 0। ਤੇ ਜੇ x 0 ਆ ਤੇ y 7 ਆ, ਫਿਰ ਵੀ 0। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ x ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ x ਪਲੱਸ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਓ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਜਾਂ x 0 ਆ ਤੇ ਜਾਂ y 0 ਆ। ਓਏ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਹੁਣੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, 1 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ 2 0 ਆ ਤੇ ਜਾਂ x ਪਲੱਸ 2 0 ਆ, ਤੇ ਜਾਂ x 2 ਆ ਤੇ ਜਾਂ x ਮਾਈਨਸ 2 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਤੇ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 2। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਭਲਾ? ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਰੂਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਓਏ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਆਇਆ ਭਲਾ? 2। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਰੂਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਰੂਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2, ਇੱਕ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 2। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਖਰ
ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਤੇ ਇੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ y ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਸ਼ੇਪ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਟ ਦਿੰਨਾ, ਕਰਵ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, y ਬਰਾਬਰ ਹੈ x² - 4। ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੰਨਾ, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ y -4, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਆ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨੀਗੀ, ਕਰਵ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਭਲਾ, ਆ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਆਪਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ -4,0 ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ 99% ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ y ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ y x² - 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਆ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜ ਆਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਆਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਰੂਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, 2। ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਰੂਟ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ x ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ 2 ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, -2। ਆਹ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਕੱਲ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, S = d/t। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਹੀ d = s × t। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ 'ਚ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ y = ax² + bx + c ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ y = 5x² - 2x + 7, y = x² + 4x + 3, y = x² - 7, y = x² + 3x। ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ x ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਹ ਸੁਣੋ, y = x² ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ c, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਵੀ y = ax² + bx + c, ਇੱਥੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿ x ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਆ, b। ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, c। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5। x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, -2। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਆਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, -2। ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 7। ਆ ਜਾਓ
ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਓ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है एक्स स्केयर के नाल की गुणा हो रहा है एक कुछ नहीं हो रहा मतलब एक एक्स का कोफिशिएंट कितना है तो कला कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट कितना है 3 तीजे च आ जाओ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है तो एक्स का 0 है ही नहीं तो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट माइनस का 7 चलिए अगे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है एक्स का कोफिशिएंट तो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट 0 है ही नहीं आ जाओ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट तो एक्स का कोफिशिएंट 0 तो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट बस जिन्हों आ बोलना आ गया तो मतलब वो क्वाड्रेटिक की कहानी खत्म जिन्हों आ गल समझ आ गई वो याद रखियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दियां चो रूट कड्ढण वास्ते किनू पुट कर दी किनू 0 पुट करना है वाई नू ठीक है मैं लिखन लगा पुट वाई बराबर है 0 तो देयरफॉर यू विल गेट ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 आ प्लस के साइन है ठीक है टी नहीं गा प्लस जो टी पानी होंगी उदों एडी सोहनी पैंदी नहीं ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स ਇਹਦਾ मतलब है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 इत्थों एक्स की किहड़ी वैल्यू निकल के आउंदी आ वो याद रखियो माइनस बी देखो एक्स दियां 2 वैल्यूज निकल के आउंदियां किहड़ियां किहड़ियां माइनस बी ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 2 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ 2 ਲਿਖਤਾ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ 2 ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ -b ਪਲੱਸ रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac/2a एक वैल्यू आ -b माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac/2a आ 2 वैल्यूज़ ने एक -b प्लस नाल ते एक -b माइनस नाल ये 2 वैल्यूज़ ने जिहड़ियां इहदे चों निकल के आईयां ने गल समझ आ गई 2 वैल्यूज़ इहदे चों निकल के आ रही ने एक -b प्लस ते एक -b माइनस वाली एक प्लस वाली एक माइनस वाली इहदे चों निकल के आईयां कितनियां वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ दसो किसी नूं कहानी च कोई डाउट इहदे च क्लीयर है गल इत्थों 2 वैल्यूज़ निकल के आउणगियां ये दोवें वैल्यूज़ किहदियां निकल के आउणगियां एक्स दियां यही तय करनगियां कि एक्स दे किहड़े-किहड़े रूट ने ठीक है समझ आ गई सारिਆਂ ने लिख ली ये गल चैक करते हैं कि आप अपनी गल ते किन्ने टिके हुए हैं एक सवाल आ जी सॉल्व करके दो y = x² - 4 इक्वेशन के रूट कट के दो समझ आ गया कि मैं कहना की चाहना हाँ जी सब तो पहला प्लीज़ एक मिनट रूट कड्ढण वास्ते बेसिक इक्वेशन किहड़ी है भला आही आ कंपेयर करके दसो ए कितना है बई हुण दसो हुण पता लग जूगा किन्ने का ए कितना है वो एक्स का एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है 1 बी कितना है और बी कितना है तो सी कितना है -4 ला दिए फार्मूला हुण लगूगा फार्मूला माइनस का बी वो बी की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है 0 अगे की है भला प्लस के प्लस माइनस ही लिखा करो क्योंकि बाद एंड च जाके 2 कर लईदे आ उहदे हिस्से 0 का स्केयर -4 गुणा ए वो ए कितना है वो ए कितना है 1 तो सी कितना है सारे दे ब्रैकेट दे आ ते थल्ले 2 गुणा और 2 गुणा ए आही आ मतलब ਇਹਦਾ मतलब पता की होया कोई कुछ नहीं करने की लोड़ इक्को ही फार्मूले नाल सारे का सारा मैथ निकल जाना हुण तां क्वाड्रेटिक निकल जानी तुहाडी आ 0 तो 0 ही रह गई प्लस माइनस तुहानूं पता 0 का स्केयर 0 ही हुंदा है 4 नूं 4 नाल कितना कितना आ गया 16 ते माइनस गुणा माइनस कितना आ गया प्लस तो किहदे उपर रूट आ गया 16 ते 16 का रूट कितना हुंदा है 16 का रूट कितना हुंदा है 4 वो कितना हुंदा है 4 ते बटे कितना आ गया 2 बई इत्थों एक्स दियां कितनियां वैल्यूज़ निकलणगियां भला 2 किहड़ियां 2 वैल्यूज़ निकलणगियां कोई दस सकदा इत्थों किहड़ियां 2 वैल्यूज़ निकल सकदियां एक तां निकलूगी 0 + 4/2 एक निकलूगी 0 - 4/2 वट इज़ 0 + 4/2 2 ते 0 - 4/2
-2 एक तो x की वैल्यू 2 आई है तो एक x की वैल्यू कितनी आई है -2 ਇਹਦਾ मतलब लो जी कहानी क्लीयर आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ x ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ -2 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ y ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ 0 ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 2 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 0 ਆ ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ y x² - 4 ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਾ ਰੂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਆ ਜਾਓ ਲਾਸਟ ਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਵੇੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ y = x² - 4x + 4 रूट कड्ढण वास्ते किन्नू 0 पुट करीदा है सिफरा कड्ढण वास्ते किन्नू 0 पुट करीदा है y नू कर दो y नू 0 पुट बई ਇਹਦਾ मतलब x² - 4x + 4 बराबर है 0 a कितना है 1 ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ a ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 b - 4 ਤੇ c 4 ਉਹ ਕੱਢੀਏ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਈਨਸ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੀ b ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ और रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ b ਦਾ ਯਾਰ ਜੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ -4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਭਲਾ ਉਹ 16 ਹੀ ਆਊਗਾ -16 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ -4 ਦਾ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 16 ਹੀ ਆਊਗਾ -4 * a ਕਿੰਨਾ ਹੈ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 c ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ठीक है आ गया x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਇੱਕ 4 + 0/2 ਇੱਕ 4 - 0/2 ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵੀ 2 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ 1x2 1x2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ x ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਝਾੜਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰੂਟ ਆ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ x = 2 ਤੇ ਦੂਜਾ x = 2 ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ x has 2 equal roots ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ x ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਭਲਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇ x ਦਾ ਰੂਟ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ x = 2 ਤੇ y ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜਸਟ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਆਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
अपने कैमरे ने आपां नूं अलाउ नहीं करना, ठीक है। नहीं तो मैं तो लगे हथ, मैनूं ये सी कि एक बार इस टॉपिक नूं कंप्लीट हो जाता थोड़ा जिहा, पर खैर नहीं हो पाऊगा ये। पर ये दसो कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया कि सानू ये तो समझ आ गई कि इस तरीके की पॉसिबिलिटी हैगी आ। हजे तीसरी पॉसिबिलिटी वाल आपां अगले लैक्चर च वधांगे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये आ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन च ये भी कुछ हो जाता है कि वो एक्स एक्सिस नूं टच ही ना करके जाए। इज इट पॉसीबल कि वो एक्स एक्सिस नूं टच ही ना करके जाए, कि इस तरीके की कोई चीज़ पॉसीबल हैगी आ? शायद बड़ी आसानी नाल पॉसीबल आ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ तुहाडे सामने, y इज इक्वल टू करके दिओ एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3। बई जल्दी जल्दी पहला ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। मैनू ये डर आ कि किते निकल ही ना आवे। चलो हाँ करो, ट्राई करो। भाई माइनस बी, व्हाट इज बी दा स्केयर? ऐ ना करो, इन्नी चिर तो यार पता लग ही जाना सीगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कि कोई इहो जी दुर्घटना हुई है जिहदा कोई दुनिया च इलाज नहीं हैगा। की होया भला? रूट दे अंदर की आ गया भला? नैगेटिव। मतलब अपने लैक्चर दे पहले 5 मिनट रूट दे अंदर नैगेटिव आना रियलिटी आ कि इमेजिनेशन आ? इमेजिनेशन आ। वो तो कभी भी दुनिया च सच नहीं गा, ये मनदे हो गल? इट मीनस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, इहदा की इतिहास आ, इहदा की सच आ? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सच आ रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवें दी रही होगी शायद, कि ये एक्स एक्सिस नूं टच करे बिना उपरों ही लंघ गई, तां तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं निकली। जे एक भी वैल्यू निकली हुंदी तां टच कर जाती, जे एक भी वैल्यू निकली हुंदी तां की कर जाती भला? टच कर जाती। जे इहदे अंदर पिछले सवाल च अंदरला हिस्सा कितना आ गया सी? पिछले सवाल च अंदरला हिस्सा वो 0 ही आ गया सी। आ सारी ते सारा यार, ताही तो कह रहे थे 4 प्लस माइनस 0, आप ही तो मजाक करके दस रहे थे कि अंदरला हिस्सा ही 0 आ गया। इस करके वो कीट करके गया सी भला? टच करके गया सीगा। जदों अंदरला हिस्सा की कोई वैल्यू निकल के आई सी 4 या 8, फिर उत्थों कितनियां वैल्यूज निकलदियां सीगियां? 2। जे अंदरला हिस्सा ही नैगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, फिर कोई वैल्यू निकलूगी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ फिर हुण जे गल समझ आई गई है तो मैं एक गल तुहानूं कंप्लीट करदा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इक्वेशन आ। ਇਹਦੇ ਚ टू गैट रूट्स सिफरां पता करन वास्ते असी की करते हैं, y नूं 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कढ़ते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो एक गल याद रखियो, जेकर बी स्केयर माइनस 4ac जिहड़ा कि रूट दे अंदर लिखिया होया है, जिहड़ी कि वैल्यू रूट दे अंदर लिखी हुई है बी स्केयर माइनस 4ac, जेकर ये पॉजिटिव आ जे, की आ जे? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 तो वड्डा कि छोटा? वड्डा। दूसरे केस च जे ये वैल्यू की आ जे भला? 0 आ जाए। तीसरे केस ये वैल्यू की आ जाए भला? नैगेटिव। नैगेटिव का मतलब होंदा लैस दैन 0, 0 तो छोटा। आ 3 केस ने, तिन्ना केसां दे विच कहानी बिल्कुल अड अड आ। पहला केस, आ दूसरा केस ते आ तीसरा केस, तिन्ना केसां दे विच कहानी जिहड़ी आ वो बिल्कुल अड अड कवर होगी। इहदे च दसोगे जे पहले केस चो पॉजिटिव आ जाए तो फिर एक्स दियां कितनियां वैल्यूज निकलदियां? वो कितनियां वैल्यूज निकलदियां बोलो? ओहो गड़बड़। एक्स हैज़ यानी कि एक्स दियां किन्ने रूट? एक्स हैज़ 2 रूट। एक्स दियां 2 सिफरां हुंदियां हन। कितनियां सिफरां हुंदियां? 2 सिफरां। ते इत्थे जे वो 0 आ जाए फिर एक्स दियां कितनियां सिफरां हुंदियां? वो एक्स हैज़ सिर्फ इक्को जगह एक रूट हुंदा है। ते इहदा मतलब एक्स हैज़ नो रूट। आ इत्थे जिहड़े ज़्यादा विद्वान आ वो लिख सकते हैं एक्स हैज़ 2 इक्वल रूट्स, मतलब एक्स दियां 2 वैल्यूज दोवें इक्को बराबर। इसदा मतलब दूजा यही है। इस केस का मतलब एक्स एक्सिस नूं कट किया गया कि टच किया गया कि कुछ भी नहीं किया गया। इस केस च वो एक्स एक्सिस नूं की किया गया? कट। एक्स एक्सिस नूं हैज़ बीन कट किन्ने पॉइंट? हैज़ बीन कट एट 2 पॉइंट्स।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? x axis has been touched, x axis ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? x axis has neither been cut nor been touched, x axis ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਫ਼, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਆਹੀ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ कि इस जगह ते की सीन आ, इस जगह ते की सीन आ ते इस जगह ते की सीन आ। ते मैं ये भी दसदा सीगा कि पहली जगह का सीन ये आ कि एक्स एक्सिस कट्टी जाऊगी, दूजी जगह का सीन है एक्स एक्सिस टच होगी, तीजी जगह तो ना कट होगी तो ना की होगी? टच होगी। आ दसो कहानी क्लीयर होगी? सो ये सी साडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लैक्चर। ठीक है, हाले तो शुरुआत मतलब शुरू आ हजे कहानी, पर एक गल आ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਆ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਖਤਮ ਆ। ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਐ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਨੇ, ਢਮਕਾਣਾ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਟ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ? 2। ਇੱਥੇ ਰੂਟਸ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਓ 2। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਨੇ? 1 ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋ ਰੀਅਲ ਰੂਟ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਵ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੱਟ ਸਕੇ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ YouTube ਦੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ? ਆਹ ਵਧੀਆ ਲਾਓ ਮਗਰ, ਨਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਓ। ਠੀਕ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆ ਕੰਮ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਥ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।